पवित्र शिव पुराणर श्रवण विधि। सौनक मुनि कहन्ति, हे महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सुत, आपणଙ୍କୁ नमस्कार। आपण धन्य ओ शिव भक्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ श्रेष्ठ अटन्ति। आपणଙ୍କ महान गुणमान वर्णना करिबार योग्य। वर्तमान आपण शिव पुराण श्रवणर विधि विषय बुझाई कहतु, जहा फଳରେ समस्त श्रोता मानंकु उत्तम फल प्राप्त होई परिबो। सुत मुनि उत्तर दियंती, हे मुनि सौनक, एबे मु तुमको पूर्ण फल प्राप्ति निमंते शिव पुराण श्रवणर विधि कहूछि। जजमान प्रथमे कौनसी ज्योतिषी को डाकी दान और मानरे संतुष्ट करिबे एवं निजर सहयोगी बंधु वर्गंक मेଳରେ निर्विघ्ନରେ पुराण कथा समाप्ति निमंते विशेष मुहूर्त स्थिर करिबे। तापरे नाना स्थान रे एही संदेश प्रचार करिदेबे जे आमर अमुक स्थान रे शिव पुराण श्रवणर आयोजन हेउछि। दयाकरी समस्त कल्याणेच्छु लोके ताहा श्रवण करिबाकू सेठारे उपस्थित हुअन्तु। अनेक लोक भगवान श्री हरिंक चरित श्रवणरू बहुत दूररे अछन्ति। केतेक स्त्री शूद्र आदि शिवंक कथा कीर्तनरू मध्य वंचित अछन्ति। से समस्तंकु जेपरि सूचना मिली पारिबो सेपरि व्यवस्था करिबे। दूर दूरांतरे जो शिव भक्त माने थिबे अथवा शिव कथा श्रवण कीर्तन प्रति जो माने उत्सुक थिबे सेमानंकु आदर पूर्वक डाकिबा उचित एवं समागत लोकमानंकु सबु दृष्टिरू आदर सत्कार करिबा उचित। सेमानंकु कहिबा उचित जे एठारे सत्पुरुषंकु आनंद देला भली समाज तथा अति अद्भुत उत्सव हेबा, जेउठारे महान शिव पुराणर पारायण कराजिबो। महान शिव पुराणर पुण्यमयी कथार श्रवण करिबा पई आपण माने श्रद्धा पूर्वक यथाशीघ्र पदार्पण करंतु। जदि समयर अभाव रहिछि तेबे भक्ति पूर्वक गोटिए दिन पई मध्य आसंतु। आपणंकु निश्चय आसिबाकू पड़िबो, कारण एही अमर कथार श्रवण पई बसिबार सौभाग्य मध्य दुर्लभ अटे। एहीपरि भावरे विनय एवं प्रसन्न पूर्वक श्रोता मानंकु निमंत्रण देबा उचित। आसिथिबा श्रोताजन मानंक समस्त प्रकार आदर सत्कार करिबा उचित। शिव मंदिर रे, तीर्थ रे, वन प्रांतर रे अथवा घरे शिव पुराण कथा सुनिबा पई उत्तम स्थान निर्माण करिबा उचित। कथा भूमि को लेपन करी परिष्कार करिबा दरकार तथा धातु आदि केतेक वस्तु द्वारा सही स्थान को सुशोभित करिबा उचित। महोत्सव सहित सेठारे अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था करिबा उचित। पुराण पाठ पई घरर अदरकारी आसबाबपत्र को बाहर करी घरर कौनसी एकांत कोणरे रखिबा उचित। उच्च स्थान रे कथा मंडप निर्माण करी ताहाकू कदली स्तंभरे सुशोभित करिबे। ताहाकू चतुर्दिगरु पुष्प, फल और चांदुआ आदि अलंकृत करी ध्वजा, पताका इत्यादि रे सजाई सुंदर तथा शोभमान करिदेबे। भगवान शिवंक प्रति उत्तम भक्ति हेबा अत्यंत वांछनीय, कारण भक्ति ही समस्त प्रकार आनंद विधान करे। परमात्मा शिवंक पई दिव्य आसनटी रखिबे एवं कथावाचकंक पई मध्य एपरि गोटिए उत्तम आसन प्रस्तुत करिबे जहा तांक पई सुखकर हेबो। हे मुनि सौनक, नियम पूर्वक कथा श्रवण करी श्रोतांक पई मध्य सुंदर स्थानर व्यवस्था करिबा आवश्यक। अन्य श्रोतांक पई साधारण स्थान रखिबे। हे मुनि सौनक,
ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯେପରି ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ପୁରାଣ କଥା ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୌକିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ବକ୍ତା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଚକା ପକାଇ ବସିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରହିବ ଅଥବା ବକ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମୁଖ ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ବକ୍ତା ବ୍ୟାସସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରାଣର ବିଦ୍ୱାନ ବକ୍ତା ଚାହେଁ ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ଗରିବ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମଧେନୁ ପରି ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ପୁରାଣ ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଦାପି ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ତଥା ଗୁଣ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ମିଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାତା ବିଦ୍ୱାନ ହିଁ ପରମ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପୁରାଣ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଆଉ କିଏ ବା ହୋଇପାରିବ? ପୁରାଣ ବକ୍ତା ପବିତ୍ର, ଦକ୍ଷ, ଶାନ୍ତ, ଈର୍ଷା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ସାଧୁ ଓ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପ୍ରବଚନ କୁଶଳ ବିଦ୍ୱାନ ହିଁ ଏହି ପୁଣ୍ୟମୟୀ କଥା ପ୍ରବଚନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3.5 ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବପୁରାଣ କଥା ଉତ୍ତମ ରୀତିରେ କହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଦୁରାଚାରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ସହ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପରମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚେ, ସେପରି କୁଟିଳ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ପୁରାଣ କଥାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତଥା ଡକାୟତମାନେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ 2 ଘଡ଼ି ବିରାମ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ମଳମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଅବସର ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବକ୍ତା କ୍ଷୌର କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବେ। ପୁରାଣ କଥା ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟକ ରୂପେ ଆଉ ଜଣେ ସେହିପରି ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ନିବୃତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ପୁରାଣ କଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୁରାଣ କଥାର ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶିବପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୋତାଜନ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ଆଦରରେ ଶିବପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଥିବେ, କାମାଦି ଷଡ଼ ବିକାରରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ପାଷଣ୍ଡତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିବେ, ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୌକିକ ଚିନ୍ତା ତଥା ଧନ, ଗୃହ, ପୁତ୍ରାଦି ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି କଥାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ,
ପବିତ୍ର ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀକୁ ଭକ୍ତି ବିନା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣି କୌଣସି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ଜନମାନେ ଏହି ପୁରାଣକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପଚାର ସହିତ ପୂଜା ନ କରି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ଉଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଥାରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପୀ ଏବଂ ପରିବାରକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିବା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଚୋବାଇ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ଯମଦୂତମାନେ ନିଜର ମଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପରେ କାକ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିରାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସି ଏହି ପୁରାଣ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଥାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନମସ୍କାର ନ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୋଇକରି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅଜଗର ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବା ସହିତ ସମାନ ପାପ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହାର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ କୁକୁର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାହାଣୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତି, କଠୋର ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗଧ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀକୁ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କଠୋର ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପୁରାଣ କଥା ମଝିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଉଁଲି ଘୁଷୁରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖି ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରାଣ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ନବଗ୍ରହ ଓ ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ପୂଜାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଶିବପୁରାଣ ପୁସ୍ତକକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଶେଷରେ ବିନମ୍ର ହୋଇ ବଡ଼ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶିବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପୁରାଣକୁ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବ ପୁରାଣ ରୂପରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସଦାଶିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁ ମନୋବାଞ୍ଛା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କୃପାପୂର୍ବକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଦୟାକରି ମୋ ଭଳି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଧମକୁ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରୁ ପାର କରନ୍ତୁ। ହେ ଶଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଅଟେ।
ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଶିବ ପୁରାଣର ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ସ୍ତୁତି କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ପୂଜାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପୁଷ୍ପ, ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରାଣ କଥା ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାଶକ୍ତି ସେହି ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଥାବାଚକ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ବ୍ୟାସ ସମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶିବଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଏହି କଥାର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 5 ଜଣ କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହେ ମୁନି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପୁରାଣ କଥା ଶ୍ରବଣର ଉତ୍ତମ ବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିବପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିବପୁରାଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଶ୍ରବଣ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମକ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା।